चलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय गणित चैप्टर नंबर 7 घन अने घनमूळ में आपणे 7.1 नो प्रश्न नंबर 1 आपणे शीख्या था कि आपेली संख्या पूर्ण घन संख्या है कि नहीं ए तपासो। तो आज आपणे 7.1 नो प्रश्न नंबर 2 शीखवा जई रह्या छीए। तो प्रश्न नंबर 2 शू कहेवा मांगे छे? तो प्रश्न नंबर 2 कहे छे कि आपेली संख्या ने नानामां नानी कई संख्या वडे गुणवाथी संख्या पूर्ण घन बने। एटले के अहीं आपणे केटलीक संख्याओ आपेली हशे अने जे संख्याओ पूर्ण घन संख्याओ नथी एटले के एमना घनमूळ निकळे नहीं। तो ए संख्या ने नानामां नानी कई संख्या वडे आपणे गुणीए तो ए संख्या पूर्ण घन बने। तो आवा आजे आपणे दाखला शीखवाना छे। तो आपणे जोई रह्या छीए स्वाध्याय 7.2 प्रश्न नंबर 2 आपेली संख्या ने नानामां नानी कई संख्या वडे गुणवाथी पूर्ण घन बने। तो एनी अंदरथी 5 दाखलाओ आपणे लीधेला छे जे तमारा प्रश्न नंबर 2 तमारी टेक्स्ट बुक में पण आपेला छे। तो आपणे एक एक वाराफरती लई अने सोल्व करीए। तो अहीं पहेलो ज दाखलो छे, संख्या छे 243। तो 243 ए पूर्ण घन संख्या नथी। 243 ने नानामां नानी कई संख्या वडे गुणीशुं तो ए संख्या पूर्ण घन बनशे। तो ए आपणे शोधवानुं छे। तो शुं करवानुं छे? आनी एक ज मेथड छे। आपेली संख्याना शुं करवाना? तो सौ प्रथम अविभाज्य अवयव पाडवाना। जे अविभाज्य अवयव पाडता आपणे शीखी गया छीए। तो अहींया पहेलो दाखलो हूँ लઉં છું કે भाई 243। तो शुं करीए? सौ प्रथम 243 ना अविभाज्य अवयव पाડીએ અને પછી 3 ની પેર બનાવીએ। तो आज रीतथी तमारे जवानुं छे आखा घनमूळमां। आपेली संख्याना तो पहला अविभाज्य अवयव पाड़ी देवाना छे। चलो 243 ना अविभाज्य अवयव पाड़ीशुं। तो 243 ने केटला वडे? तो 2 वडे तो भाग नहीं चाले केम के एकमनो अंक 3 छे। तो केटला वडे भाग चालशे? 3 वडे भाग चालशे। अंकोनो सरवाळो करी लईए आपणे। तो 4 4 ने 2 6 6 ने 3 9 सरवाळो 9 आव्यो। माटे आपेली संख्याने 3 वडे निशेष भागी शकाय छे। तो 243 ने आपणे 3 वडे भागीशुं। चलो 243 ने 3 वडे भागीए। 8 तरी 24 अने 3 एका 3 एटले आवी गया 81। चलो 81 ने 3 वडे भागीए। 27 तरी 81। 27 ने 3 वडे भागीए। 9 तरी 27। 9 ने 3 वडे भागीए। 3 तरी ने 9। 3 ने 3 वडे भागीए। 3 एका 3। तो आ पड़ी गया 243 ना अविभाज्य अवयव। चलो अविभाज्य अवयव में आपणे शुं करवानुं छे? 3 नी पेर बनाववानी छे। तो अहीं आ 3 नी पेर बनी गई, परंतु बीजा बे अवयव जे 3 અને 3 छे तो एनी अंदर 3 नी पेर बनती नथी, जेथी आ संख्या ए पूर्ण घन संख्या नथी। तो हवे आपणे एने पूर्ण घन संख्या बनाववा माटे केटला उमेरीशुं, कोना वडे गुणशुं तो संख्या पूर्ण घन बनशे। तो आपणे सौप्रथम बाजुनी अंदर 243 ना अवयव लखी दईए। तो 243 ना अवयव छे 3 गुण્યા 3 गुण્યા 3 3 गुण્યા 3। तो 5 વાર 3 आवे छे। 1 2 3 4 ने 5। जो पूर्ण घन संख्या होय तो 3 नी पेर बनवी जोईए, पण आपेली संख्या पूर्ण घन संख्या नथी। तो ए अहींया एक पेर बनी 3 नी पेर, एटले 3 વાર 3 आई गया एटले एक पेर थई गई। हवे आ जे बीजी पेर आपणे बनाववा जईए तो एनी अंदर ए पेर बनाववामां शुं खूटे छे? तो बीजी 3 नी पेर बनाववा माटे 1 વાર 3 खूटे छे। तो जे पेर बनाववामां जे संख्याओ खूटे ते संख्या वडे गुणवाथी आपेली संख्या पूर्ण घन संख्या बने। तो अहीं तमारे शुं करवुं पड़े? तो 2 વાર 3 छे तो हजू एक तगड़ो खूट्यो। तो 1 વાર 3 खूटे छे माटे 243 ने 3 वडे गुणवाथी पूर्ण घन संख्या बने। तो 243 ने 3 वडे गुणवाथी शुं बने? पूर्ण घन संख्या बने। अने बनती पूर्ण घन संख्या पण आपणे जणावी दईए तो पूर्ण घन संख्या बने। चलो बनती पूर्ण घन संख्या शुं थशे? तो 243 ने आपणे केटला वडे गुणवाना? तो 243 ने आपणे 3 वडे गुणी देवाना छे। बनती पूर्ण घन संख्या, तो बनती पूर्ण घन संख्या बराबर 243 ने केटला वडे गुणीए तो पूर्ण घन बने? 3 वडे। चलो 243 गुण्या 3 करीशुं। 3 तरी 9, 4 तरी 12, 12 नो बगड़ो वधी पड़ी 1, 3 दू 6 ने 1 7। तो केटला थई गया? 729।
તો બનતી પૂર્ણઘન સંખ્યા 729 છે. 729 એ પૂર્ણઘન સંખ્યા છે, જેનું ઘનમૂળ કેટલું આવશે? તો આપણે 1 થી 10 સુધીના ઘન આપણે તૈયાર કરેલા છે. તો 729નું ઘનમૂળ 9 થાય અને 9નો ઘન શું થાય? 729 થાય. એટલે બનતી પૂર્ણઘન સંખ્યા 729 થઈ ગઈ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપેલી સંખ્યાને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન બને તો તમે આ રીતે એને ગણી શકો. ચલો ત્યાર પછી આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 ગણીએ. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 છે 256. 256ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન બને તો એ આપણે જોઈએ. તો 256ના સૌપ્રથમ શું કરી દઈએ? તો 256ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડી દઈએ. ચલો 256ને 2 વડે ભાગ ચાલશે. તો એકમનો અંક 6 છે. 2 એકા 2, 2 દુ 4, 1 વધ્યા 8 દુ 16, 128. 128ને 2 વડે ભાગશું. 64 દુ 128. 64ને 2 વડે ભાગશું. 32 દુ 64. 32ને 2 વડે ભાગીશું તો 16 દુ 32. 16ને 2 વડે ભાગીશું 8 દુ 16. 8ને 2 વડે ભાગીશું 4 દુ 8. 4ને 2 વડે ભાગશું 2 દુ 4 અને 2 એકા 2. તો આ થઈ ગયા 256ના અવિભાજ્ય અવયવ. હવે આપણે કરીએ 3 3ની પેર. તો અહીં 3ની પેર માટે આ 3 વાર 2 આવી ગયા, પછી 3 વાર 2 આવી ગયા અને પછી 2 વખત 2 આવે છે. એટલે શું ખૂટ્યું? તો પૂર્ણઘન સંખ્યા બનવા માટે એક વાર 2 ખૂટ્યા, માટે આપેલી સંખ્યાને 2 વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને. એટલે કે 256 બરાબર અવયવ શું થશે? 2 ગુણ્યા 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 2. ચલો તો અવયવ લખાઈ ગયા. તો અહીંયા 3ની પેર, અહીંયા 2ની 3ની પેર અને અહીં એક બગડો ખૂટ્યો. એટલે એક વાર 2 ખૂટે છે, માટે 256ને 2 વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને. ચલો આપણે 2 વડે ગુણી પણ દઈએ. તો 256ને 2 વડે ગુણીશું. 256 ગુણ્યા 2 તો કેટલા થશે? 512. અને પૂર્ણઘન સંખ્યા થઈ ગઈ 512. 512નું ઘનમૂળ 8 થાય અને 8નો ઘન 512 થાય. ચલો નંબર 3 72. તો 72ને આપણે કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને? તો શું કરીએ આપણે? તો 72ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડી દઈએ. ચલો 2 ભાગ ચાલે એટલે 36. 36ને 2 ભાગ ચાલે એટલે 18 દુ 36. 18ને 2 ભાગ ચાલે એટલે 9 દુ 18. 9ને કેટલા વડે ભાગ ચાલશે? 3 વડે. 3 તરી 9 અને 3 એકા 3. તો આ થઈ ગયા 72ના અવિભાજ્ય અવયવ. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. તો અહીં આ 2 3 વખત આવે છે એટલે પેર બની ગઈ, પરંતુ 3ના અવયવોની પેર બનતી નથી. તો અહીંયા કેટલા ખૂટ્યા? તો પેર બનવા માટે આ 3 વાર 2 થઈ ગયા, પણ 3 એ 2 વાર જ છે, તો એક તગડો ખૂટ્યો તો પેર બને. તો અહીં આપણે 3 વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને. એટલે 72ને 3 વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને. હવે 72ને 3 વડે ગુણી અને બનતી પૂર્ણઘન સંખ્યા આપણે લખવાની છે. તો 72 ગુણ્યા 3 કરી દઈએ. ચલો 72 ગુણ્યા 3. ચલો 3 દુ 6 અને 7 તરી 21. બનતી પૂર્ણઘન સંખ્યા થઈ ગઈ 216. 6નો ઘન છે 216 અને 216નું ઘનમૂળ થઈ જાય 6. ચલો ત્યાર પછી 675. 675ને કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને? તો 675. ચલો આપણે ભાગ ચલાવીશું. તો 675ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ. તો એકમનો અંક 5 છે, માટે તમે 5 વડે ભાગી શકો. અને પહેલાં તો આપણે એ ચેક કરી લઈએ કે આપેલી સંખ્યાને 3 વડે ભગાશે કે નહીં. 3 વડે ના ભગાય તો 5 વડે આપણે ભાગ ચલાવશું. ચલો 6 6 7 13 અને 13 અને 5. ચલો 13 અને 5 કેટલા થાય? તો 18. એટલે આપેલી સંખ્યાને 3 વડે ભાગી શકાય છે, માટે આપણે 3 વડે ભાગ ચલાવીએ. ચલો 3 દુ 6. અહીંયા ફરીથી 3 દુ 6, 1 વધ્યો 15 થયા અને 5 કરીને 15 એટલે આવ્યા 225. 225ને 3 વડે પણ ભગાય છે. 2 ને 4, 4 ને 5 9, માટે 3 વડે ભાગીશું. તો 7 તરી 21, 1 વધ્યો 15 થયા અને 5 તરી 15 એટલે 75 આવ્યા.
75 ને પણ 3 વડે ભગાય છે, 25 તરીને 75. ચલો 25 ને 3 વડે ના ભગાય, કેટલા વડે ભગાય? તો 5 વડે ભગાશે. પાયું પાયું 25 અને 5 એકા 5. તો આ બની ગયા 675ના અવિભાજ્ય અવયવ. હવે આપણે 3ની પેર બનાવીએ. તો 3 3 સરખા અવયવની પેર બનાવતા 3 વાર 3 આવે છે એટલે એક પેર બની ગઈ. પણ 5 જે અવયવ છે એ 2 જ વાર આવે છે, તો અહીં 5ની પેર બનતી નથી. એટલે આપેલી સંખ્યાને 5 વડે ગુણવાથી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. એટલે 675ને 5 વડે ગુણવાથી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. ચલો બનતી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા પણ કહી દઈએ આપણે. તો બનતી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા 675 ગુણ્યા 5. ચલો 675ને 5 વડે ગુણીશું એટલે કેટલા થશે? તો 3375 થશે. તો અહીં બનતી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા 3375 છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈ લઈએ. આની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1માં દાખલા નંબર 5 100 આપેલા છે. 100ને કેટલા વડે ગુણવાથી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને? તો શું કરીએ? પહેલાં સૌ પ્રથમ 100ના અવિભાજ્ય અવયવ. 100ને 2 વડે ભાગ ચલાવો એટલે 50 દુ 100. 50ને 2 વડે ભાગ ચલાવો એટલે 25 દુ 50. 25ને 5 વડે પાયું પાયું 25 અને 5 એકા 5. ચલો 3 3ની પેર બનાવશું, પણ અહીં એક પણ પેર 3ની બનતી નથી. સમજો તો 100ના અવયવ 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5. તો 3 3ની પેર બનાવવામાં કયો અવયવ ખૂટ્યો? તો 3 3ની પેર બનાવવામાં 1 2 અને એકવાર 5 ખૂટ્યા. તો અહીં 2 જ બગડા છે, માટે આપણે 1 2 હજુ એક નાખવો પડશે તો જ 3ની પેર બનશે. અને અહીં પાંચડા પણ 2 જ છે એટલે 1 5ને ઉમેરવો પડશે. તો ટોટલ આપણે કેટલા ઉમેરવાના થયા? તો ટોટલ અવયવ ઉમેરવાના થયા. હું અહીંયા પાછળ લખું છું 2 અને 5ને ઉમેરવાના થાય. તો તમે સમજો અહીંયા 2 વાર 2 છે, એક બીજો બગડો ઉમેર્યો એટલે 3 વાર 2 થઈ ગયા. અહીંયા 5 પણ 2 વાર છે તો બીજો એક 5 વડે મેં ગુણ્યા એટલે 5 પણ 3 વાર આવી ગયા. એટલે આપણે કેટલા વડે ગુણવા પડે? તો સમજી લો તો 5 દુને 10 વડે ગુણીએ તો સંખ્યા પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. તો અહીં એક અવયવ નથી ખૂટતો, પેર બનવા માટે 2 અવયવ ખૂટે છે. એકવાર 2 ખૂટે છે, એકવાર 5 ખૂટે છે. માટે આપેલી સંખ્યાને 5 દુને 10 વડે જેટલા પણ અવયવ ખૂટતા હોય એ અવયવનો તમારે કરવાનો છે ગુણાકાર. તો અહીં 2 અવયવ ખૂટે છે, 2 અને 5, માટે 5 દુને 10 એટલે કે 100ને 10 વડે ગુણતા પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. હવે આપણે બનતી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા પણ શોધીશું. તો 100 ગુણ્યા 10 વડે આપણે ગુણવાના છે. તો 10 વડે ગુણીએ તો 100 ગુણ્યા 10 એટલે કેટલા થશે? તો 1000. એટલે બનતી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા 1000 છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલી સંખ્યાને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી પૂર્ણ ઘન બને? તો એની અંદર તમારે યાદ રાખવાનું છે આપેલી સંખ્યાના શું કરવાના છે? અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના છે. 3 3ની પેર બનાવવાની છે. પેરમાં જે અવયવ ખૂટતો હોય તેના વડે ગુણવાથી આપેલી સંખ્યા પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. અને ત્યાર પછી જે અવયવ ખૂટતો હોય એ અવયવ વડે આપેલી સંખ્યાને ગુણી દેશું અને બનતી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા પણ શોધીશું. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે 7.1નો પ્રશ્ન નંબર 3 શીખીએ. તો પ્રશ્ન નંબર આપણે 2 શીખેલા કે આપેલી સંખ્યાને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી સંખ્યા પૂર્ણ ઘન બને. તો પ્રશ્ન નંબર 3માં એવું છે કે આપેલી સંખ્યાને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાથી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. તો અહીં ભાગવાનું છે, પ્રશ્ન નંબર 2માં ગુણવાનું હતું. થોડો ડિફરન્સ છે પણ અમુક મેથડ તો એની એ જ છે, જેમ કે અવિભાજ્ય અવયવ પાડોની મેથડ એની એ જ છે. તો અહીં આપણે 1 2 3 4 5 દાખલાઓ પ્રશ્ન નંબર 3માં આપેલા છે, જેને આપણે વારાફરતી સોલ્વ કરીએ. તો એમાં પહેલો જ દાખલો જોઈએ કે આપેલી સંખ્યા છે 81. તો 81ને કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાથી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને? તો સૌ પ્રથમ શું કરીશું? તો 81ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડીશું. ચલો 81ના અવિભાજ્ય અવયવ તો એકદમ સહેલા છે. 3 વડે સીધો ભાગ ચાલે, 2 વડે ભાગ ના ચાલે. 3 વડે ભાગ ચલાવીએ 27 તરી
81, 27 ને 3 વડે ભાગ ચાલે, 9 તરીને 27, 9 ને 3 વડે ભાગ ચાલે, 3 તરીને 9 અને 3 ને 3 વડે ભાગ ચાલે એટલે 3 એકા 3. તો 81ના અવિભાજ્ય અવયવ થઈ ગયા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. ચલો 3 3ની પેર બનાવીશું. તો અહીં 3 વાર 3ની પેર બની ગઈ અને શું થયું તો એક અવયવ 3 વધ્યો. તો આ સંખ્યાને 3 વડે ભાગવાથી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. તો અહીંયા ગુણવાનું હોય અને ભાગવામાં શું ફરક છે એને એકવાર સમજી લો. તો ગુણવાનું કે આ જ દાખલાની અંદર તમને એમ કીધું હોય નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી પૂર્ણ ઘન બને. તો અહીં અવયવ કયા ખૂટ્યા તો 2 વાર 3 ખૂટ્યા. તો અહીંયા 3ની પેર બની ગઈ. પાછી 3ની પેર બનાવવા જઈએ તો એમાં 2 વાર 3 ખૂટે છે એટલે 3 તરીને 9 વડે ગુણવાથી. પણ જો ભાગવાનું કે તો તમારે શું કરવાનું 3 3ની પેર બનાવવાની અને પેર સિવાય જે પણ અવયવ વધે એ અવયવ વડે ભાગવાથી આપેલી સંખ્યા પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. એટલે અહીં અવયવમાં 3 3ની પેરમાં એક વાર 3 વધે છે માટે 3 વડે ભાગવાથી જો 2 અવયવ વધતા હોય તો બંને અવયવનો ગુણાકાર કરી અને કહી દેવાનું કે આ સંખ્યા વડે ભાગવાથી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. પણ અહીં ખાલી માત્ર એક જ અવયવ વધ્યો 3 વધ્યો માટે 81ને 3 વડે ભાગતા પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. ચલો આપણે ભાગી પણ દઈએ અને બનતી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા પણ શોધીએ. તો 81ને આપણે કેટલા વડે ભાગવાના છે 81 ભાગ્યા 3. ચલો 3 નીકાળી દઈએ તો અહીંયાથી જ પકડવાનું છે. તો અહીંયા 3 નીકળી ગયા તો કેટલા આવી ગયા 27 અથવા 3 તરી 9 9 તરી 27 અથવા 81 ભાગ્યા 3 કરીએ એટલે કેટલા થશે 27. તો આ 27 એ પૂર્ણ ઘન સંખ્યા છે કે જેનું ઘનમૂળ 3 થાય એટલે કે 3નો ઘન 27 છે. ચલો આપણે બીજા નંબરનો દાખલો જોઈએ. તો દાખલા નંબર 2 છે 128. 128ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાથી પૂર્ણ ઘન બને. તો સૌપ્રથમ 128ના આપણે શું કરશું તો અવિભાજ્ય અવયવ. ચલો 2 ભાગ ચલાવીએ 64 દુ 128, 6 દુ 12 અને 4 દુ 8. ચલો 64ના ભાગ ચલાવો એટલે 32 દુ 64. ચલો 32ને ભાગીએ 16 દુ 32. ચલો 16ને ભાગીએ 8 દુ 16. 8ને ભાગીએ 4 દુ 8. 4ને ભાગીએ 2 દુ 4. 2ને ભાગીએ 2 એકા 2. ચલો 128ના અવિભાજ્ય અવયવ મળી ગયા. તો અવયવમાં તમે જુઓ આ 3ની પેર અહીંયા પણ 3ની પેર એટલે કે કેટલી વાર 7 વાર 2 આવે છે 1 2 3 4 5 6 અને 7 વાર 2 આવે છે. ચલો 3 3ની પેર બનાવીશું. તો અહીંયા 3ની પેર અહીંયા 3ની પેર તો શું વધ્યું તો એક વાર અવયવ 2 વધ્યો છે માટે આપેલી સંખ્યાને 2 વડે ભાગવાથી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. એટલે શું કરીએ તો 128ને 2 વડે ભાગતા પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. તો આપણે 128ને 2 વડે ભાગી દઈએ. 128 ભાગ્યા 2 તો બરાબર કેટલા આવશે તો 64. તો બનતી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા 64 છે. ત્યાર પછી ત્રીજો દાખલો જોઈએ આપણે. તો 135. ચલો 135ના પણ અવિભાજ્ય અવયવ આપણે પાડી દઈએ. તો દાખલા નંબર 3 જોઈએ 135. તો 135ના અવિભાજ્ય અવયવ. ચલો 135ને કેટલા વડે ભાગ ચલાવીશું તો 5 વડે ભાગ ચાલશે અને 3 વડે પણ ભાગ ચાલશે. તો અહીં અંકોના સરવાળા કરીએ 3 ને 4 4 ને 5 9 માટે તમે એને 3 વડે પણ ભાગી શકો. તો આપણે 3 વડે ભાગીએ પછી 5 વડે ભાગશું. ચલો 3 વડે ભાગીએ તો 4 તરીને 12 એક વધ્યો થઈ ગયા 15. 5 તરીને 15 એટલે આવ્યા 45 તરી 135. ચલો 45ને પણ 3 વડે ભાગી શકાય. તો 45ને 3 વડે ભાગશું 15 તરી 45. ચલો 15ને પણ 3 વડે ભાગી દઈએ એટલે 5 તરીને 15. ચલો 5ને 5 વડે ભાગ ચાલે એટલે 5 એકા 5. તો અહીં તમે પેર બનાવો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીં 3 એ 3 વાર આવે છે એટલે 3ની પેર બની ગઈ. પણ અવયવ 5ની પેર બનતી નથી માટે આપેલી સંખ્યાને 5 વડે ભાગવાથી
પૂર્ણઘન સંખ્યા બને. તો 135 ને 5 વડે તમે ભાગશો એટલે કેટલા આવશે? તો 27 આવશે. દાખલા નંબર 4 સોલ્વ કરીશું. દાખલા નંબર 4 છે 192 ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને? તો સૌ પ્રથમ શું કરીએ? 192ના આપણે અવિભાજ્ય અવયવ પાડી દઈએ. ચલો 192 ને કેટલા વડે ભાગ ચાલશે? તો એકમનો અંક 2 છે માટે તમે એને 2 વડે ભાગી શકો. તો આપણે 192 ને 2 વડે ભાગીશું. ચલો 19 છે તો 9 દુ 18. ચલો 9 દુ 18, 1 વધ્યો એટલે થઈ ગયા 12. ચલો 12 ને 2 વડે ભાગીએ તો 6 દુ 12 એટલે આવી ગયા 96. ચલો 96 ને 2 વડે ભાગ ચલાવશો. 4 દુ 8, 1 વધ્યો 16, 8 દુ 16 એટલે 48. ચલો 48 ને 2 વડે ભાગીશું. 24 દુ 48, 24 ને 2 વડે ભાગીશું. 12 દુ 24, 12 ને 2 વડે ભાગીશું. 6 દુ 12, 6 ને 2 વડે ભાગીશું. 3 દુ 6 અને 3 ને 3 વડે ભાગીશું. 3 એકાને 3. તો અહીં આપણે 3 3ની પેર બનાવીએ. ચલો અહીંયા 3ની પેર બની ગઈ, અહીંયા પણ 3ની પેર બની ગઈ. તો કયો અવયવ વધ્યો? તો અહીં 3 વધે છે માટે આપેલી સંખ્યાને 3 વડે ભાગવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને. તો તમારે એમાં શું કરવું પડશે? તો 192ના અવિભાજ્ય અવયવ લખી દઈએ. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3. ચલો 3 3 અવયવની પેર બનાવીશું. તો અહીંયા 2 વાર 3 વાર 3 વાર 2 આવી ગયા, પાછા 3 વાર 2 આવી ગયા. અને કયો અવયવ વધ્યો? તો અવયવ વધ્યો 3 માટે લખવાનું છે 192 ને 3 વડે ભાગતા પૂર્ણઘન સંખ્યા બને. તો 192 ને આપણે 3 વડે ભાગી દઈએ. ચલો 3 વડે ભાગીશું તો કેટલા થશે? તો 6 તરી 18, 6 1 વધ્યો એટલે કેટલા થયા? 12 અને 4 તરી 12 એટલે 192 ને તમે 3 વડે ભાગશો એટલે બનતી પૂર્ણઘન સંખ્યા થઈ ગઈ 64. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ રીતે 192 વાળો. ત્યાર પછી દાખલા નંબર 5 છે 704 ને કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને? તો એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. તો નંબર 5મો દાખલો 704. ચલો શું કરીએ? તો 704ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ. ચલો 704 ને કેટલા વડે ભાગ ચલાવશું? તો 704 ને એકમનો અંક 4 છે માટે 2 વડે ભાગ ચલાવીએ. તો અહીંયા 35 દુ 70 અને 2 દુ 4, 352. ચલો 352 ને પાછો 2 વડે ભાગ ચાલશે. તો 2 એકા 2 એટલે 1 વધ્યો 15 અને 7 દુ 14, 1 વધ્યો 12 અને 6 દુ 12 એટલે 176 આવ્યા. ચલો 176 ને પણ 2 વડે ભાગ ચાલશે. તો 2 વડે આપણે ભાગ ચલાવીએ. 8 દુ 16, 1 વધ્યો 16, 8 દુ 16 88 આવ્યા. ચલો 88 ને પણ 2 વડે ભાગ ચાલશે. 44 દુ 88, 44 ને 2 વડે ભાગશે. તો 22 દુ 44. ચલો 22 ને 2 વડે ભાગીએ. 11 દુ 22 અને 11 ને 11 વડે ભાગ ચાલે કેમ કે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. તો આપણે અહીંયા પેર બનાવીએ. તો અહીં પેર બની ગઈ. આ 3ની પેર, અહીંયા પણ 3ની પેર અને કેટલા વધ્યા? તો 11 અહીંયા વધ્યા. તો 11 અવયવની પેર બનતી નથી. એટલે કે 704 બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 11. તો અહીં તમે પેર બનાવીએ તો આ પેર છે, અહીંયા પણ 3 અવયવની પેર છે. તો 11ના અવયવની પેર બનતી નથી. એટલે કે 3 અવયવ નથી 11ના. એટલે 704 ને કેટલા વડે? તો 11 વડે ભાગતા પૂર્ણઘન સંખ્યા બને. પૂર્ણઘન સંખ્યા બને. અને બનતી પૂર્ણઘન સંખ્યા તમારે શોધવી હોય તો 704 ભાગ્યા કેટલા કરવા પડે? તો 11 કરવા પડે. ચલો 704 ને તમે 11 વડે ભાગશો એટલે એ જવાબ આવી જશે તમારો 64. ભાગાકાર કરવા હોય તો કરી લેવાનો. ચલો 11 ભાગ ચલાવીએ. 11 છંગ 66 કેટલા વધ્યા? તો 4 વધ્યા એટલે 44. 11 ચોક 44. તો આપણે ભાગીએ 704 ને એટલે 11 વડે ભાગીએ એટલે જવાબ આવે આપણો 64. એટલે કે બનતી પૂર્ણઘન સંખ્યા 64 છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાથી
પૂર્ણઘન સંખ્યા બને? તો આપણે આજે સ્વાધ્યાય 7.1નો પ્રશ્ન નંબર 2 અને પ્રશ્ન નંબર 3, પ્રશ્ન નંબર 2 હતો નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી, અને પ્રશ્ન નંબર 3 હતો નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાથી આપેલી સંખ્યા પૂર્ણઘન સંખ્યા બને. પરંતુ એમાં મેં એક વસ્તુ ઉમેર્યું કે બનતી પૂર્ણઘન સંખ્યા પણ જણાવો, એટલે બનતી પૂર્ણઘન સંખ્યાઓ પણ આપણે જણાવી છે.